الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تقریباً 2-2.5 مہینے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے. اس پورے عرصے میں مجھے طویل سفر پیش آتے رہے جس کی وجہ سے حاضری سے معذور رہا. اس سفروں سے پہلے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ قرآن کریم کی جو صورتیں عام طور سے نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، خاص طور سے پارہ ام کی صورتیں، ان کی تشریح اور تفسیر کا بیان اللہ تعالی کے نام پر شروع کیا ہوا ہے. اور جہاں تک یاد ہے آخری بیان میں سورہ واللیل کی تفسیر مکمل ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے نافع اور مفید بنائے. آج میں نے سورہ شمس کی تلاوت کی ہے اور یہ سورت بھی ان سورتوں میں سے ہے جو بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا تو اس میں دونوں طرح کی صلاحیتیں انسان میں رکھی ہیں. انسان میں اس بات کی بھی صلاحیت ہے کہ وہ اپنی زندگی ٹھیک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھ کر گزارے، اور اس بات کی بھی صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو. اور جب انسان ان دونوں صلاحیتوں میں سے اچھائی کی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے اور اچھی زندگی گزارتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوتی ہے، تو اس کا انجام دنیا و آخرت میں بہتر ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص اپنی بری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی
احکام کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے تو اس کا انجام دنیا میں بھی خراب اور آخرت میں بھی خراب۔ یہ ہے اس سورت کا مرکزی مفہوم اور مرکزی مقصود۔ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں کچھ قسمیں کھائی ہیں، اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کسی مضمون کو یا اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی سمجھ کی سطح پر ان سے بات کرنے کے لیے بعض اوقات اپنے کلام میں قسمیں کھاتے ہیں، اور اس سے کلام میں زور پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے، واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کی روشنی پر چھا جائے اور اس کو چھپا دے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے انسانی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس انسان کے دل میں گناہ کے تقاضے بھی رکھ دیے اور تقویٰ اور پرہیزگاری کے تقاضے بھی رکھ دیے ہیں۔ یہ سب قسمیں کھا کر باری تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، یقین رکھو کہ فلاح پائے گا وہ شخص جو اس اپنے نفس کو پاک صاف رکھے، وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوگا وہ شخص کہ جو اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں دھسا دے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے قوم سمود کی کہ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، انہیں اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں دھسایا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا آخری آیات میں یہ بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلے اتنے حصے کی تھوڑی سی تشریح پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ دوسرے حصے کی بھی تفصیل عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے پہلے سورج کی اور اس کی روشنی کی جو پھیل جائے، اور چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ سورج کے پیچھے پیچھے چاند مہینے کے وسط میں جب 14ویں کا چاند شروع ہوتا ہے تو ادھر سورج غروب ہوا اور ادھر 14ویں کا چاند نکل آتا ہے مشرق سے، تو اس کی قسم کھائی ہے۔ گویا سورج اور چاند دونوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس انعام کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دونوں چیزیں رکھی ہے، سورج بھی اور چاند بھی۔ سورج نہ ہو تو دن کی روشنی نہ ہو، اور دن کی روشنی نہ ہو، تاریکی اور اندھیرا پھیلا ہوا ہو تو انسان اپنے کاروبار زندگی انجام نہیں دے سکتا۔ تو ایک طرف اللہ نے سورج رکھا ہے کہ اس سورج کی روشنی میں بندہ اپنے کاروبار زندگی انجام دیتا ہے اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس سورج کی حرارت کو دیکھو، اس کی روشنی کو دیکھو، اس کے عظیم جسم کو دیکھو کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی کتنی نشانیاں نظر آئیں گی۔
और उसकी जो फैली हुई रोशनी है उसको देखो कि उसके नतीजे में तुम्हें कितने फायदे हासिल होते हैं। यही सूरज की रोशनी है जो उसकी फुआएं हैं, उसकी किरणें हैं जो पौधों पर पड़ती है तो पौधों को नशो नमा देती है। अगर अंधेरा छाया रहे, सूरज की किरणें ना आए तो पौधे परवरिश नहीं पा सकते हैं। यही सूरज की रोशनी है जो इंसानों को जिंदगी बख्शती है और इंसानों के कारोबार जिंदगी में मुआविन होती है। अगर ये न हो तो इंसान कोई कारोबार अंजाम नहीं दे सकता तारीकी में और अंधेरे में। तो एक तरफ सूरज और उसकी रोशनी है और दूसरी तरफ चांद है जो सूरज के पीछे पीछे आता है। इशारा इस तरफ है कि अगर फर्ज करो कि सूरज की रोशनी मुसलसल 24 घंटे रहती, रात आती ही नहीं, अंधेरा आता ही नहीं, तारीकी होती ही नहीं, तो इंसान रात को सोता कैसे और अपनी राहत और आराम का इंतजाम कैसे करता। अगर सारे दिन ही दिन है तो कोई शख्स जिस वक्त दूसरा आदमी सोना चाह रहा है, दूसरा आदमी को दौड़े बजा रहा है, अपने कारोबारी जिंदगी में लगा हुआ है, शोर मचा रहा है, तो उसकी दूसरे आदमी को सोने का कोई मौका न मिलता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रात बना दी, सूरज को छुपा लिया और रात के वक्त में, रात के अंधेरे में अब कोई आदमी कारोबार जिंदगी पूरा करना उसके लिए मुश्किल है। सब फिक्री तौर पर इस बात पर मजबूर हैं कि उस वक्त आराम करें हम। लेकिन अगर अंधेरा ही अंधेरा होता और रोशनी की कोई किरण न होती तो आखिर रात के वक्त में भी इंसान नक़्ल हरकत का मोहताज होता है। तो उस रात के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने चांद की रोशनी ऐसी पैदा फरमा दी जो इंसान के आराम में तो खलल नहीं डालती, लेकिन उसको थोड़ी बहुत नक़्ल हरकत का रास्ता पैदा कर देती है। तो एक तरफ सूरज की रोशनी है जो 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे तुम्हारे साथ मौजूद रहती है तुम्हारे कारोबार जिंदगी के लिए। दूसरी तरफ चांद की रोशनी है कि रात की तारीकी में तुम्हें रास्ता दिखाती है। एक जगह कुरान करीम में दूसरी आयत करीमा में इरशाद फरमाया कि जरा इस बात पर गौर करो कि इन जअलल्लाहु अलैकुम नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामत मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कूनून फीह। अगर अल्लाह ताला सारा 24 घंटे दिन ही दिन रखता, क़यामत के दिन तक बस दिन ही चल रहा है, रात आती नहीं, तो कौन है जो तुम्हें ऐसी रात फराहम करता जिसमें तुम्हें सुकून हासिल होता, जिसमें तुम आराम करते। और इन जअलल्लाहु अलैकुम लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामत मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिदिया। अगर सारी रात ही रात होती, 24 घंटे रात होती, तो कौन है जो तुम्हें रोशनी फराहम करता। फिर भी तुम गौर नहीं करते कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी आयात कुदरत तुम्हें अता फरमा रखी है, कितनी नेमतें अता फरमा रखी है। दुनिया के अंदर भी बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां दिन और रात मुतदिल नहीं होते। मैं अभी एक इलाके से होकर आ रहा हूं, स्कैंडिनेविया के इलाके हैं, वहां बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जिनमें 3-3 महीने सूरज गुरूब नहीं होता। गर्मी के मौसम में 3-3 महीने दिन रहता है, सूरज आता भी है तो गुरूब के करीब आता है। ऐसा होता है जैसे असर के बाद का वक्त होता है, मगरिब के करीब का वक्त होता है, इतना आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है और 3 महीने दिन रहता है। और सर्दियों के मौसम में ऐसे उन इलाकों में सर्दियों के मौसम में 3-3 महीने रात रहती है, दिन नहीं आता। आबादी वहां थोड़ी है, कम है, लेकिन मुझे वहां के लोगों ने खुद मैंने उस इलाके में 3 दिन इस तरह गुजारे हैं, 90 घंटे जिसमें सूरज गुरूब नहीं हुआ। तो वहां के लोगों ने मुझे बताया कि बाद औकात जब रात आती है सर्दी के मौसम में और रात ही रात रहती है,
दिन आता ही नहीं। और सर्दी का मौसम होता है। सर्दी का ये आलम है कि जब हम वहां पर गए थे तो गर्मी का मौसम था, और गर्मी के मौसम में भी दर्जा हरारत नुक्ते इंतिमाक से गिरा हुआ था, जबकि 3 महीने से सूरज गुरूब नहीं हुआ था। तो उस वक्त भी नुक्ता इंतिमाक से गिरा हुआ मौसम था। सर्दी के मौसम में जब रात ही रात हो, सूरज निकलता ही नहीं, तो उस वक्त में सर्दी का क्या आलम होगा आप अंदाजा कर सकते हैं। तो उस अंधेरे से 3-3 महीने तक अंधेरे में है। तो मुझे लोगों ने बताया कि बाद लोग उस अंधेरे से उकताकर खुदकुशी कर लेते हैं, और इस तरह हम खुद रह नहीं सकते, घबरा जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन वो थोड़ी सी आबादी के इलाके हैं जहां पर ऐसा होता है। लेकिन सारे दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो निजाम बना रखा है, जहां इंसान आबाद है, इंसान की भारी तादाद आबाद है, वहां इस तरह रखा है कि दिन भी आता है और रात भी आती है। दिन की रोशनी भी होती है, रात की तारीकी भी होती है, और रात की तारीकी में चांद की रोशनी, जिसकी मीठी मीठी रोशनी इंसान को अपने जरूरी काम भी करने का मौका दे देती है, और साथ साथ उसको आराम का भी मौका दे देती है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी इन आयात कुदरत की तरफ इशारा फरमाए, वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। और कसम है उस दिन की जब वो सूरज का जलवा दिखा देता है, सूरज का जलवा दिखा देता है, उसकी रोशनी दिखा देता है। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतने फासले पर रखा है इंसान से कि उसकी रोशनी से तो इंसान मुस्तफीद हो, उसकी हरारत से भी मुस्तफीद हो। अगर हरारत न हो और ये पूरा जमीन ठंडा हो जाए तो कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतने फासले पर रखा है कि उसकी रोशनी पहुंचती है और इतनी हरारत पहुंचती है जो इंसान के लिए करामत है, मुफीद है। और उसकी हरारत में जो नुकसानदेह पहलू हो सकते थे, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसी जमीन के ऊपर एक महीन गिलाफ लगा दिया है कि जब उसकी किरणें आए इंसानों के ऊपर तो छन छन कर आए, उसके जहरीले असरात खत्म हो जाए और इंसान को वो सूरज की रोशनी बेसरर तरीके से पहुंचे। वही जिसको आज साइंस की इस्तिलाह में ओजोन कहा जाता है। अब कहते हैं कि ओजोन का कुछ हिस्सा थोड़ा सा कहीं से फट गया है, उसके नतीजे में मौसमों में तब्दीलियां आ रही हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने निजाम ऐसा बनाया कि सूरज भी और चांद भी है, दिन भी है और रात भी है, रोशनी भी और तारीकी भी है। और दिन का वक्त होता है तो अल्लाह तबारक व तआला सूरज का जलवा दिखा देते हैं। यानी इशारा इस तरफ है कि रात के वक्त में सूरज कहीं गायब तो नहीं हो जाता, सूरज कहीं माध्यम तो नहीं हो जाता। अल्लाह ताला जमीन के आधे हिस्से में उसको छुपा देते हैं, आधे हिस्से में छुपा देते हैं, बाकी आधा हिस्सा जो है वो वहां पर अंधेरा होता है। लेकिन दिन का जब वक्त आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दोबारा तुलू फरमा देते हैं और उसका जलवा इंसान को नजर आने लगता है। तो वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। और कसम है रात की जब उसको सूरज को छुपा लेती है, उसको ढांप लेती है। वो तुम्हारे सुकून हासिल करने के लिए, तुम्हारी राहत के लिए अल्लाह तबारक व तआला उसको छुपा देते हैं। तो ये मिसाल देकर अल्लाह ये सूरज और चांद की और दिन और रात की इशारा इस तरफ भी है कि जैसे रोशनी जो होती है, दिन की रोशनी या कोई भी रोशनी, वो अलामत है हिदायत की, वो अलामत है, वो नूर है इल्म का, अमल साले का। और रात की तारीकी ये अलामत है गुमराही की। आमतौर से जब लोग किसी की गुमराही को जिक्र करते हैं तो जुल्मत का जिक्र करते हैं, तारीकी का जिक्र करते हैं, अंधेरे का जिक्र करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिस
तबारक व तआला ने कायनात में रोशनी भी पैदा फरमाई और अंधेरा भी पैदा फरमाया। इसी तरह वनफ्सिन वमा सव्वाहा, एक तरफ इंसान की जान पैदा फरमाई और उसको ठीक ठीक बनाया, और उसके बाद उसके अंदर दोनों मादे रख दिए, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, उसमें दोनों मादे रख दिए, गुनाह का मादा भी और तक़वा का मादा भी। जिस तरह कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने रोशनी भी पैदा फरमाई और तारीकी भी पैदा फरमाई, इसी तरह इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों किस्म की सलाहियतें पैदा फरमा दी। अगर चाहे तो गुनाह भी कर सकता है और अगर चाहे तो तक़वा की जिंदगी भी गुजार सकता है। ये दोनों सलाहियतें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई हैं। और फिर आगे फरमाया कि इन सब कस्मों के बाद कि फलाह वो लोग पाएंगे, कामयाबी उनको हासिल होगी जो अपने नफ्स को पाकीज़ा रखे। पाकीज़ा रखे यानी बुरे अखलाक से, बुरे अमाल से जो पाकीज़ा रखेंगे वो कामयाब होंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जो लोग दलदल में फंसा देंगे अपने नफ्स को, गुनाहों की दलदल में, कुफ्र की दलदल में, तो फिर वो नाकाम होंगे और नामुराद होंगे। यहां जो बात काबिल जिक्र है वो ये कि जब अल्लाह ताला ने इंसानी जान का जिक्र फरमाया, वनफ्सिन वमा सव्वाहा, कसम है जान, इंसानी जान की और उस जात की जिसने उसको ठीक ठीक बनाया। सव्वाहा के लफ्ज़ी माना अरबी ज़बान में होते बराबर करना, लेकिन बराबर करने का माना यह नहीं है कि इंसान के तमाम आज़ा साइज के एतबार से बराबर है, ज़ाहिर साइज के एतबार से बराबर नहीं, लेकिन मुराद यह है कि ठीक ठीक बनाया, जितनी जरूरत थी तवाज़ुन के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जान को पैदा किया। तवाज़ुन कैसा कि हाथ लंबे चाहिए थे तो लंबे दे दिए, आंख छोटी चाहिए थी छोटी दे दी, और नाक जो है वो जितनी चाहिए थी उतनी दे दी। अगर यही मोटी बड़ी हो जाती तो कितना बदनुमा लगता है इंसान। तो हर उज़्व को अल्लाह तबारक व तआला ने तवाज़ुन के साथ, तनासुब के साथ पैदा फरमाया। इसका अगर इंसान गौर करे तो ये एक मज़ामीन की कायनात पोशीदा है। इसमें सर से लेकर पांव के नाखून तक जो इंसान का वजूद है, उसमें एक एक उज़्व पर अगर इंसान गौर करे तो हर उज़्व इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है कि उस उज़्व के अंदर उसका ऐसा निज़ाम कायम है जो मुतनासिब भी है, मुतवाज़िन भी है। और जो लोग तशरीहुल आज़ा का इल्म पढ़ते हैं, जिसके अंदर इंसान के आज़ा की तफसीर बयान होती है, तो उससे पता चलता है कि एक एक उज़्व जो है पूरी कायनात है। इतना बड़ा प्लांट है लगा हुआ हर उज़्व के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ठीक रखने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसको ठीक ठीक अंजाम फायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म रखा है, ऐसा निजाम रखा है कि जिसके नतीजे में वो ठीक ठीक काम करता है। अगर जरा बराबर उसमें खलल वाक़ हो जाए, जरा स्क्रू ढीला हो जाए किसी जगह, वही इंसान बीमार हो जाता है। तो नफ्सिन वमा सव्वाहा, अपनी जान पर गौर करो और जिसने उसको ठीक ठीक बनाया उसकी कुदरत है कामिला और हिकमत बालिग़ा पर गौर करो किस तरीके से बनाया। और फिर इसकी कसम खाकर फरमाते हैं कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दिल में उसके दोनों चीजें डाल दी हैं, गुनाह की ख्वाहिश भी डाल दी है और तक़वा यानी परहेजगारी की ख्वाहिश भी डाल दी है। दोनों चीजें इंसान की, दोनों सलाहियतें इंसान के अंदर मौजूद है। और यही दरहकीकत इम्तियाज है इंसान को फरिश्तों के ऊपर। अल्लाह ने फरिश्ते पैदा किए मगर उनमें गुनाह की सलाहियत ही नहीं, वो पैदा इसी काम के लिए किए गए, उनके अंदर सलाहियत गुनाह की रखी ही नहीं गई।
کیونکہ صلاحیت گناہ کی نہیں ہے، لہذا اگر وہ گناہ سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں۔ بھئی اگر کسی کو کی فطرت میں بھوک پیاس ہے ہی نہیں اور وہ نہ کھائے تو اس کا کیا کمال؟ وہ تو پیدا ہی اس طرح کیا گیا کہ اس کی فطرت میں کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب کسی کے دل میں شہوانی خیالات اور تقاضوں کی صلاحیت ہی نہیں، وہ اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھے بد نظری سے اور بدکاری سے تو کوئی کمال نہیں اس کا، اس لیے کہ اس کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ وہ گناہ کرنا چاہتا تو کر ہی نہیں سکتا تھا، اگر وہ بچ گیا تو اس سے کیا کمال؟ ایسے فرشتوں کا حال ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں عطا فرمائی، خواہش بھی ہے، صلاحیت بھی ہے گناہ کرنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خاطر اپنی خواہش کو کچل جائے اور کچل کر گناہ سے بچتا ہے تو پھر وہ فرشتوں سے بھی آگے جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، اگر ان کے اندر خواہش ہی نہ ہوتی، کسی غلط کام کی خواہش ہی نہ ہوتی تو ان کا کوئی کمال نہیں تھا، لیکن کمال اس میں ہے کہ بھرپور جوانی ہے اور خواہشات مکمل طور پر موجود ہیں، لقد ہمت بھی، خیال بھی آیا، لیکن اس خیال کے آنے کے باوجود اپنے آپ کو روک لیا اور معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرا پروردگار ہے جس نے مجھے ٹھکانہ دیا، میں اس کے حکم کے خلاف اس کی نافرمانی کر کے اپنے خواہش نفس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔ جب وہ بھرپور جوانی والا شخص اپنے آپ کو گناہ سے اس طرح بچاتا ہے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، پھر اس کا مقام فرشتوں سے آگے ہوتا ہے۔ لہذا جنت کی نعمتیں انسانوں کے لیے ہیں، فرشتوں کے لیے نہیں، فرشتوں کے لیے نہیں۔ فرشتے پیدا کیے گئے ہیں، تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر گناہ کی خواہش ہی نہیں، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں چیزیں دے کر اور آزمائش رکھ کر جب وہ انسان اللہ کے خیال سے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے تو وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے، جنت کی ابدی اور سرمدی نعمتیں اس کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو پاک صاف رکھے وہ کامیاب ہے اور جو دھسا دے تو وہ ناکام ہے۔ اس کی کچھ وزید تفصیل انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی کو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گناہوں کی خواہشات اور اس کی صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا کی ہیں وہ اس لیے پیدا کی ہیں کہ ان کو کچلا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس دل میں پیدا کر کے ان خواہشوں کے خلاف ورزی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔